जिला निर्वाचन पदाधिकारी मुजम्मिल खान ने कहा कि लोकसभा चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी को चुनाव आयोग की गाइडलाइन की जानकारी होनी चाहिए। सोमवार को एकीकृत जिला समाहरणालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी मुजम्मिल खान ने अपर समाहर्ता जीवी श्याम प्रसाद लाल के साथ लोकसभा चुनाव कराने के संदर्भ में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक की। जिलाधिकारी मुजम्मिल खान ने कहा कि तेलंगाना राज्य की लोकसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना 18 अप्रैल को आएगी। नामांकन 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक स्वीकार किए जाएंगे। नामांकन की जांच 26 अप्रैल तक होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल तक होगी। मतदान 13 मई को होगा और मतगणना 4 जून को होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। शिकायत सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में की जा सकती है। सी विजिल के माध्यम से लाइव वीडियो के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ऐप और 1950 टोल फ्री नंबर के जरिए भी 24 घंटे शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों और नेताओं को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए सभा करने की इजाज़त दी जाएगी। जो पहले आवेदन करेगा उसे अनुमति मिल जाएगी। सुविधा ऐप के जरिए आवेदन करना होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चुनाव अधिकारी ने कहा कि मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, प्रार्थना स्थलों और मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में राजनीतिक बैठकें नहीं की जानी चाहिए। कलेक्टर ने अनुरोध किया कि चुनाव प्रचार स्कूलों में नहीं किया जाना चाहिए, जहां छोटे बच्चों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत आलोचना और हमले को अभियान का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। पिछले दिनों पेद्दावल्ली में शांतिपूर्ण माहौल के चुनाव आयोजित किए गए थे और इसी भावना से कलेक्टर ने आगामी लोकसभा चुनाव सुचारू रूप से संपन्न कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि टोल फ्री नंबर 1950 पर शिकायत प्राप्त करने के लिए जिले में 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है और सी विजिल ऐप में दर्ज शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। चुनाव अधिकारी ने कहा कि नफरत फैलाने वाली टिप्पणियां करना मना है और मतदाताओं को प्रलोभन देने, धमकाने और गलत प्रचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी पात्र हैं उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। सभी लोग अपना नाम मतदाता सूची में देख लें। यदि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आवेदन कर दें। नए मतदाता पंजीकरण आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, चुनाव उप तहसीलदार प्रवीण, संबंधित अधिकारी व अन्य लोग शामिल हुए। पोलिंग डेट 13 में కౌంటింగ్ 4th జూన్. సో ఈ డేట్స్ ప్రకారం మనం మన పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎలక్షన్ పెట్టుకోబోతున్నాం. దీనికి పూర్తిగా సిబ్బంది తయారైంది. ఇప్పుడు కొన్ని అంకెల్లోకి వెళ్తే పెద్దపల్లి జిల్లాలో ఈనాటికి 7,15,735 ఓటర్లు ఉన్నారు. వీళ్ళలో మేల్ ఓటర్స్ 3,53,930, ఫీమేల్ ఓటర్స్ 3,61,755. అంటే మన జిల్లాలో, పెద్దపల్లి జిల్లాలో మహిళా ఓటర్లు ఎక్కువ ఉన్నట్టుగా మీరు గమనించవచ్చు. రెండోది 85+ ఓటర్స్కే ఈసారి మనం హోమ్ ఓటింగ్ సౌకర్యం కల్పిస్తున్నాం. 85+, 85 సంవత్సరాల పైన ఉన్న వాళ్ళు, వీళ్ళు మన జిల్లాలో 3,563 మెంబర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళతో సహా హోమ్ ఓటింగ్ అర్హులు పీపుల్ విత్ డిజబిలిటీస్ అంటే వికలాంగులు 13,707 మన జిల్లాలో ఉన్నారు. వీళ్ళలో ఫామ్ 12 ద్వారా అప్లికేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ హోమ్ ఓటింగ్ సౌకర్యం మనం ఏదైతే పోయిన ఎన్నికల్లో మనం ప్రారంభం చేసుకున్నాం ఆ సౌకర్యం అందుతుంది. ప్రజలందరితో విజ్ఞప్తి, ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయిన ఏజ్ లిమిట్ని గమనించవచ్చు. 85 అంటే 85 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి హోమ్ ఓటింగ్ సౌకర్యం అందిస్తున్నాం అనేది గమనించవచ్చు. వీళ్ళతో సహా వికలాంగులకి ఎలాగైనా ఓటింగ్ సౌకర్యం అనేది కల్పించున్నాం. ఇలాగే మన జిల్లాలో పోలింగ్ కేంద్రాలను చూస్తే మన జిల్లాలో 763 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. ఎలక్షన్ కమిషన్ నియమాల ప్రకారం ఖచ్చితంగా ఆ పోలింగ్ కేంద్రం 2 కిలోమీటర్లు దగ్గరలో ఉన్నట్టు ప్రతి ఓటర్కి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్నట్టు మేము ముందుగానే తయారై ఉన్నాము. అక్కడ ఉండాల్సిన మినిమం వసతులు కూడా మేము అందించున్నాము. ఏదైతే మేము ఏఎంఎఫ్లో ఉంటాం, డ్రింకింగ్ వాటర్, లైటింగ్, సెపరేట్ టాయిలెట్ ఫర్ విమెన్, ర్యాంప్స్ వికలాంగులకి. సో ఇవన్నీ కూడా మేము ముందుగానే మా పోలింగ్ కేంద్రాల్లో తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం. ఇలాగే ఇప్పుడు పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ వైపు చూస్తే పెద్దపల్లి పార్లమెంట్లో టోటల్ ఓటర్స్ 15,92,000
996 అంటే 15,92,996 ఓటర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళలో 7,87,140 ఓటర్స్ మేల్ ఓటర్స్ ఉన్నారు. 8,05,755 ఫీమేల్ ఓటర్స్ ఉన్నారు. అంటే మనకి పెద్దపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా మహిళా ఓటర్లు ఎక్కువ ఉన్నారనేది గమనించవచ్చు. ఇక్కడ ఒక దరఖాస్తు అండి ప్రజలతో, ఇంకా కానీ మీ పేరు జాబితాలో లేకపోతే మొట్టమొదటిగా పేరు జాబితాలో ఉండేలాగా దయచేసి చెక్ చేసుకోండి. ఆన్లైన్ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎన్విఎస్పి పోర్టల్ ద్వారా, లేకపోతే మీ దగ్గరున్న బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్ అంటే బిఎల్ఓని వెళ్ళి సంప్రదిస్తే వాళ్ళు మీ పేరు జాబితాలో ఉందో లేదో చెప్పడం జరుగుతుంది. దయచేసి ప్రతి ఓటర్కి వాళ్ళ పేరు జాబితాలో ఉండేలాగా ఒకసారి రీకన్ఫర్మ్ చేసుకోమని నా విజ్ఞప్తి. పోలింగ్ కేంద్రం వాళ్ళు ఓటు వేయాల్సింది కూడా రీకన్ఫర్మ్ చేసుకోమని నా విజ్ఞప్తి. ఇంకా కానీ కొందరు జాబితాలో లేకపోతే ఫామ్ 6 ద్వారా వాళ్ళు అప్లికేషన్లు అందించవచ్చు. లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ నామినేషన్ 10 రోజుల ముందు వరకు ఈ ఫామ్ 6 తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఫామ్ 6 ద్వారా వాళ్ళు పేరు అందిస్తే వాళ్ళు కూడా జాబితాలో యాడ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాగే పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీలో మన జిల్లాని కలుపుకుంటూ 8,692 మంది 85+ ఓటర్స్ ఉన్నారు. అలాగే వికలాంగులు 35,036 అంటే 35,036 మంది వికలాంగులు ఉన్నారు. వీళ్ళు కూడా వాళ్ళు అర్హత ప్రకారం